મને એટલી સારી ગુજરાતી તો નથી આવડતી, એટલે હું હિન્દીમાં બોલીશ. मैं मेरे फादर तकरीबन 8-9 साल से भिक्षुक भोजन कराते हैं. जैसे हम रोज़ 1000 भिक्षुकों को खाना खिलाते हैं. हम भिक्षुक तो नहीं बोलेंगे, जो मेरे फादर और उनके कुछ फ्रेंड्स मिलके करते हैं यहीं सोशियो सर्कल पे. पर डे 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक हमारा वो खाना होता है. मैं आज से 1.5 साल पहले पोपट भाई फाउंडेशन और इनका वीडियो देखा. ये तरुण जी है, ये हमारे फ्रेंड है, तो इनका कुछ वीडियो देखा. मैंने इनको कुछ बोला कि कुछ गरीब है, लाचार है, इसका हेल्प करे. इन्होंने बहुत लोगों का हेल्प किया मेरे कहने पे, और मैंने देखा उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई. फिर कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे थे उनसे ज़्यादा बेटर पोपट भाई फाउंडेशन और तरुण जी ये लोग मिलके कर रहे हैं. हमने जो किया अभी तक 8-9 साल के अंदर, हम आज भी पर डे 1000 आदमी को खाना खिलाते हैं. पर हम सिर्फ खाना खिलाते, इन्होंने रोजगार दिया, और ऐसे लोगों को रोजगार दिया है जिसको लोग खड़े नहीं रहने देते अपने सामने. और कुछ इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इन्होंने मैंने रोजगार दिया है, और ऐसे लोगों को रोजगार दिया है जिसको लोग खड़े नहीं रहने देते अपने सामने. और कुछ इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इन्होंने मैंने देखा कि ये जिसको काम दे रहे हैं उससे कभी ये नहीं, उनके यहाँ दोबारा ये नहीं जाके बोलते कि ये हमने आपके लिए करवाया है. इन्होंने दिया और कभी उसकी तरफ सिर्फ दूर से देखे. और इन्होंने एक बार मेरे से पूछा कि जिसको हमने दिया था वो लारी, वो कैसा कर रहा है. मैंने इनको बोला एक बार आप लोग आके देखे, पर ये बोले कि वो हमारा नहीं है. फिर मेरे ही एक रिलेटिव थे, उनको इन्होंने टेम्पो बैटरी टेम्पो इन्होंने दिया. आज वो भी खुश है. उनके घुटनों में प्रॉब्लम था, वो साइकिल पे बिजनेस करते थे, तो वो डॉक्टर ने उनको साइकिल चलाने को मना कर दिया. मैंने इनसे बात किया, इन्होंने 1.5 लाख रुपए की टेम्पो इन्होंने उनको दिया. आज मैं सच बोलता हूं कि आप लोगों को मैं नहीं जानता, आप लोग मुझे नहीं जानते, बट मैं दिल से पोपट भाई फाउंडेशन और तरुण भाई के लिए नमन करूंगा, क्योंकि इनको जो मैंने देखा वो किसी और को नहीं देखा. इसके लिए मैं इनको अपनी तरफ से पोपट भाई फाउंडेशन और तरुण भाई और पोपट भाई सबके लिए नमन करता हूं. और कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो माफ कीजिएगा. થેન્ક યુ ઓમ પ્રકાશજી, આપકા હમ આભાર વ્યક્ત કરતે. લાઈફ ઇન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, એમનું આપણે સન્માન કરીએ. વિનંતી કરું, આવી જાઓ ભાઈ પ્રતિકભાઈ, આપ સન્માન કરશો. અને ત્યારબાદ જસ્ટ વિચાર ફાઉન્ડેશન આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, એમને પણ વિનંતી કરું કે મંચ પર ઉપસ્થિત થશો. જસ્ટ વિચાર, આવો, આપનું સ્વાગત કરીએ છીએ અને આપનું સન્માન કરવા માટે આપણે મંચ પર ઇન્વાઇટ કરીએ છીએ. વિનંતી કરું રજનીભાઈને આપ સન્માનમાં જોડાશો, નરેશભાઈ પણ સન્માનમાં જોડાશો. જસ્ટ વિચાર ફાઉન્ડેશન, આવો. આપ જેટલા મેમ્બર હોય બધા મેમ્બર આવજો ને, વાંધો નહીં, આવી જાઓ, આવો, પધારો. આપનું સ્વાગત કરીએ છીએ અને આપનું સન્માન કરીએ છીએ. છે માટે खुशबू देता है।
देता है, जीना उसका जीना है। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। અને અહીંયા ગુજરાતી છે તો આપ સૌ માટે ગુજરાતી ગઝલ રજૂ કરું છું। બધાને મજા આવે તો એકવાર તાળીઓ પાડજો જ્યારે ગઝલ સ્ટાર્ટ થાય ત્યારે। બધાને ગઝલ ગમતી હોય તો એકવાર તાળીઓ પાડજો મારા મ્યુઝિક સાથે। નયન में बंद રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે, નયન ને બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે, તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે, નયન ને બંધ રાખીને। આ ગઝલના જે શબ્દ છે ભલે પ્રેમી અને પ્રેમિકા માટે હોય, આજે પણ અમારા મનના ભાવ અમારા પોપટભાઈ માટે છે, કારણ કે હું ફેસબુક પર હંમેશા એમના કોઈ પણ મદદગાર માટે જ્યારે લાઈવ કરતા હોય તો હું જોતી હોઉં છું, તો પોપટભાઈ માટે છે। ઋતુ એક જ હતી પણ રંગ નહોતો એક રે મારો, ઋતુ એક જ હતી પણ રંગ નહોતો એક એ મારો, મને સહેરાએ જોયો છે, મને સહેરાએ જોયો છે બહારે તમને જોયા છે, મને સહેરાએ જોયો છે બહારે તમને જોયા છે, તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે, નયનને બંધ રાખીને। હકીકતમાં જો તો એ હતું એક સપનું મારું, હકીકતમાં જો તો એક સપનું હતું મારું, મની બેડા સવારે મેં તમને જ્યારે જોયા છે, તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે, નયનને બંધ રાખીને। જ્યારે આ સરસ મજાનું ગીત ચાલી રહ્યું છે ત્યારે જેટલા પણ લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત છે એ બધા જ લોકો પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશનના મહેમાનો છે।
અને તમામને આપણે આગતા સ્વાગતા કરવી છે, તમામનું આપણે સ્વાગત કરવું છે એવો રજનીભાઈનો દિલનો ભાવ છે. છેલ્લે સુધી જ્યાં સુધી તમામ લોકો ઉપસ્થિત છે, એકવાર બે હાથ ઊંચા કરીને આપણે મોટભાઈ માટે તાળીઓ પાડી. એ ખૂબ સરસ મજાનું કામ જ્યારે થઈ રહ્યું હોય ત્યારે, અને તમામને આપણે ગુલાબના ફૂલથી તમામને આપણે વધાવવા છે. ત્યારે આખી ટીમ, કુણાલભાઈ, પ્રતિકભાઈ, નરેશભાઈ, આખી ટીમ તમામ લોકોને ગુલાબના પુષ્પોથી નવાજવા માટે અંદર જતા રહેશો. વચ્ચે સુધી છેલ્લે સુધી એક સાથે લઈ જતા રહેજો. યસ. અને અહીંયા પોપટભાઈના રૂપે મેં સાક્ષાત ભગવાનને જોયા છે. જેમ અહીંયા જેટલા બહેનો મશીનના કવર લઈને ગયા છે અને એમની આંખમાં એક એવા આશીર્વાદ જોયા છે, તો હું એમના માટે આવી રીતે જ ઉપર હાથ કરીને આપણે તાળી પાડવાની છે. અને હું જે ગીત ગાઉં છું એ તાળી ધૂન સાથે. તાળી પાડો તુમારા રામની રે, બીજી તાળી ના હોય જો. બધાના હાથ ઉપર હોવા જોઈએ. તાળી પાડો તુમારા રામની રે, બીજી તાળી ના હોય જો. બધાની ઉપર નાખજો. અરે સિમરન કરો તમારા રામનું રે, બીજું સિમરન ના હોય જો. નરેશભાઈ આ બાજુ બધાની ઉપર. તાળી પાડો તમારા રામની રે, બીજી તાળી ના હોય જો. આ તાળી રામ માટે છે, આ તાળી તમારા માટે પણ છે. તમારા માટે તાળી પાડો. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, તને મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, તને મને માયા લગાડી રે. તને મને માયા લગાડી મારા બાલા, તને મને માયા લગાડી મારા બાલા. ગોપીઓનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, તને મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, તને મને માયા લગાડી રે. કદાચ કોઈનું નામ સન્માન કરવામાં બાકી રહી ગયું હોય તો આ પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશન દ્વારા સર્વ મહેમાનોનું સન્માન છે. જેટલા લોકો ઉપસ્થિત છે બધા જ મહેમાન છે, કેમ કે 5 લાખ લોકોનો આ પરિવાર છે. તો તાળીઓથી આપણે ખુદને માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ પાડી દઈએ દોસ્તો. ખૂબ જ સરસ. ફરી એકવાર જોરદાર તાળી અમારા ફાઉન્ડેશન માટે થઈ જાય, જેને આ સિલાઈ મશીન આપીને દરેક બહેનોને ઘર સંસાર ચલાવવા માટેની એક તક આપી છે ને પોતાની મહેનતથી પોતાની કમાણી પર પોતાનું ઘર ચલાવવાની હિંમત આપી છે. ઓકે, આપણે હવે કાર્યક્રમના દોરને આગળ વધારીએ. ભાવનાબેન, આપનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ અને કાર્યક્રમના દોરને આગળ વધારતા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત એવા કાતરોડિયા, કાજલબેન, વિજયભાઈ, સવિતાબેન, નિવૃતભાઈ મહાજન, ધ્રુનાબેન, સાળુદભાઈ કળસરિયા, બલદાણિયા હંસાબેન, જીલુભાઈ સિસારા, વિમુબેન, ધીરુભાઈ, નુકમા ઉષ્માબેન, પ્રાગજીભાઈ, સોનિકાબેન, ચેતનભાઈ પંચાલ, મોરે છાયાબેન, અંબલિયા કાશીબેન અને યાસ્મીન રિઝા શેખ. અમને વિનંતી કરું કે મંચની આગળ ઉપસ્થિત થઈ જશો. ઝડપથી આવજો. હિકાની દયાબેન, કાથરોડિયા કાજલબેન, સવિતાબેન, રીતાભાઈ, ધુનાબેન, સાળુદભાઈ, બલદાણિયા હંસાબેન, શિશારા વિમુબેન, ઉષાબેન, સોલિંકાબેન, છાયાબેન અને કાશીબેન, આ તમામને મંચની આગળ ઇન્વાઇટ કરી એમને સન્માનિત કરવા માટે નરેશભાઈ બલદાણિયાને વિનંતી કરું કે મંચની આગળ ઉપસ્થિત થશો. નરેશભાઈ બલદાણિયા સાથે પોપટભાઈની ટીમ પૂરી ઉપસ્થિત થશો મંચ ઉપર. શંભુભાઈ હડિયા, અમને વિનંતી કરીએ કે આ બહેનોને સન્માનિત કરવા માટે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત થાય. ઝડપથી આવજો, ઉતાવળ રાખશો થોડી. કાર્યક્રમ હજુ ખૂબ લાંબો છે અને બધાને પ્રસાદી લઈને જવાનું છે તો થોડી વાર પણ લાગશે. ઝડપથી આપ કોઈ મંચ ઉપર ઉપસ્થિત થશો. આવો, સન્માનમાં જોડાશો આપ સૌ કોઈ. આ બહેનોને આપ પુષ્પ આપીને સન્માનિત કરશો. મુકેશભાઈ, આ બહેનોને સન્માનિત કરશો પુષ્પ આપી. હવે પોપટભાઈની પૂરી ટીમ જે છે એમને આપણે મંચ ઉપર ઇન્વાઇટ કરવી છે. પૂરી ટીમ, પોપટભાઈની પૂરી ટીમ આમની પછી મંચ ઉપર એકત્રિત થશે. હમણાં આપણે આ વિધિ પૂરી કરી ત્યારે તાળીઓથી આ બહેનોને વધાવી લો દોસ્તો, જોરદાર તાળીઓથી. કોઈને પોતાનો અભિપ્રાય આપવો હોય તો મંચની આગળ આવી શકો છો. આવો. બધા દાતાઓને, પોપટભાઈને તથા સર્વ દાતાઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. એમ
અને ખાસ અભિનંદન એના માતા પિતાને, કેમ કે સંસ્કાર માતા પિતાથી જ મળે છે. અને હું પણ એવું, મારો પણ આમ અભિપ્રાય છે કે મારી પણ એવી આશા હતી કે હું પણ મારા છોકરાને આવી રીતે જ અને આમાં પણ ભાગ લેવડાવી શકું ને હું પણ થોડીક મારી રીતે આર્થિક મદદ કરી શકું, એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે હું પણ આમાં ક્યારેક જોડાઈ શકું. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ આભાર બેન. બીજા કોઈને પોતાની વાત મૂકવી હોય? ઓકે, આપ સૌ કોઈનો આભાર. હા, એ પહેલા ગુસાભાઈ કાતરિયા, શંભુભાઈ હળિયા ને વિનંતી કરું કે આપ મંચ ઉપર ઉપસ્થિત થશો અને એમનું આપ સન્માન કરશો. વિનંતી કરું નરેશભાઈ, આ તમામને સન્માનિત આપ કરશો. સન્માનિત કરવા માટેનું પુષ્પગુચ્છ આપશો. તાળીઓથી વધાવી લેવા સન્માનને એકવાર જોરદાર તાળીઓથી. પૂરી ટીમ, પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશનની પૂરી ટીમ મંચ ઉપર ઉપસ્થિત થશો, તમામ લોકો, અને સાથે JSSS ના તમામ મેમ્બરો પણ મંચ ઉપર ઉપસ્થિત થશો. થેન્ક યુ ગુસાભાઈ, આપનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. યસ, અને હવે પૂરી ટીમ સરસ રીતે ગોઠવાઈ જશો. તાળી પાડવા ટીમ માટે કે જેનાથી આ સરસ મજાનો પ્રોગ્રામ થઈ રહ્યો છે. જોરદાર તાળીઓ પાડવા ટીમ માટે એકવાર. અને આ ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ છીએ કે જેને આવું સરસ મજાનું કામ કર્યું. આ ટીમના જેટલા મેમ્બરો છે એ પોતપોતાનો જમણો હાથ આવી રીતે આમ ઊંચો કરો, બધા બરાબર ઊંચો કરો. હવે એક ફોટો લઈ લો સરસ મજાનો આશીષભાઈ, અને પછી બીજો હાથ બી ઊંચો કરો, બે હાથ ઊંચા કરો એક સાથે. આ કમિટેડ છે સેવા માટે. તાળીઓથી વધાવો, જોરદાર તાળીઓથી. વાહ ભાઈ વાહ, થેન્ક યુ, આપ સૌનો આભાર. જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવીએ, જોરદાર તાળીઓથી. અને હવે તમે બધાને પણ એમ થતું હશે ને, હા, તમને બધાને થતું હશે ને કે આ લોકોને જમણો હાથ ઊંચો કરે, અમને કેમ નહીં? તમે પણ કરો જમણો હાથ ઊંચો. બધા પોતપોતાનો જમણો હાથ ઊંચો કરો. પોતપોતાનો જમણો હાથ બધા ઊંચો છે ને બધા પાસે, કોઈનું ખોવાઈ નથી ગયો ને? અને હવે એ જ જમણા હાથને તમારી પીઠ પાછળ લઈ જાવ કે વાહ ભાઈ વાહ, અમે આવા સેવાના સાક્ષી બિના છીએ, અમે આવા સેવાના સહભાગી બિના છીએ. તાળીઓથી વધાવો પોતાની જાતને. અને કૃણાલભાઈને વિનંતી કરું કે ટીમ વિશે, તણુભાઈને વિનંતી કરું કે ટીમ વિશે પોતાની વાત કરશે. जो हमारी असली ताकत है वो हमारी टीम है. जो आप लोग हमेशा सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हो, हर चीज़ देखते हो, तो वो एक शॉर्ट टाइम होता है. हमारे काम का बस 20% भाग है, 20% ही है. बाकी जो हमारी टीम है, जितने हमारे स्टाफ हैं, वो सारे दिन रात एक करके लोगों की सेवा में और संस्था की सेवा में लगे रहते हैं. तो उनके बिना हमारा कोई भी रोल नहीं है. भले चेहरा हमारा कभी दिखता है, लेकिन बिना चेहरा दिखाए वो जो सच्ची सेवा करते हैं, उन्हीं की वजह से फाउंडेशन और हम लोग हैं. उनके बिना हम कुछ नहीं है. तो हमारी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो हमारा साथ देते हैं और हमारे साथ रहते हैं. थैंक यू. ચિત્તરભાઈ કલસરિયાને વિનંતી કરું કે મંચ પર ઉપસ્થિત થશો. અને સુકલભાઈ કલસરિયા પણ જોડાશે, અને હરેશભાઈ બલદાણિયા પણ જોડાશે. ત્રણેય મિત્રોને વિનંતી કરું કે મંચ પર ઉપસ્થિત થશો. હરેશભાઈ બલદાણિયા અને ત્રણેય મિત્રો મંચ પર ઉપસ્થિત થાય. રજનીભાઈને વિનંતી કરું કે અમને સન્માનિત કરશે. પછીની બહેનોના હું નામ લેતો જાઉં છું. બહેનો આગળ આવી જશો. વાઢેરા વંદનાબેન, નરેન્દ્રભાઈ બલદાણિયા, શારદાબેન, ગણપતભાઈ આહિર, રંજનબેન હડિયા, રંભાબેન, બચુભાઈ પટેલ, વૈશાલીબેન, રાકેશભાઈ ગૌલે, દીપિકાબેન, નીતિનભાઈ ભંડેરી, રંજુલાબેન, જીણાભાઈ આહિર, હંસાબેન આહિર, રંજુબેન, આશીષભાઈ અને કાતરિયા રૈયાબેન, દુલ્લાભાઈ. ઝડપથી મંચ ઉપર ઉપસ્થિત થશો. કાતરિયા રૈયાબેન, દુલ્લાભાઈ આહિર, રંજુબેન આહિર, હંસાબેન ભંડેરી, રંજુલાબેન, ગંગેલી, દીપિકાબેન પટેલ, વૈશાલીબેન હડિયા, રંભાબેન આહિર, રંજનબેન બલદાણિયા, શારદાબેન અને વાઢેર વંદનાબેન, નરેશભાઈ અને પ્રતિકભાઈ. તમે તમારું કામ ફટાફટ શરૂ કરશો. તાળીઓથી વધાવી લો આ બધી બહેનોને એકવાર જોરદાર તાળીઓથી. હજી અમુક બાજુ વાળા અમે જો એ પાડે તો પાડું. બધા તાળીઓ પાડો. તાળીઓ પાડવા તમને અહીંયા બોલાવ્યા છે. જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. એમનું સન્માન કરવા માટે ફાઉન્ડેશનની મેમ્બરશિપ ટીમને વિનંતી કરીએ કે મંચ પર ઉપસ્થિત થાય. આવો, આપ સૌનું સ્વાગત કરીએ છીએ. કરાવી દો. પૂરી ટીમ ઉપસ્થિત થશો. મુકેશભાઈ, તરુણભાઈ, પ્રતિકભાઈ, હાર્દિકભાઈ, મેહુલભાઈ,
વાહ, તાળીઓથી વધાવો બહેનોને એકવાર જોરદાર તાળીઓથી દોસ્તો. આભાર. કોઈને પોતાનો પ્રતિભાવ આપવો હોય તો મંચની આગળ આવી શકે છે. આવી જાઓ, અહીંયા ફોટો પડી જાય એક મસ્ત મજાનો. મગનભાઈ આવી જાઓ. આવી જાઓ, અહીંયા ફોટો પડી જાય એક મસ્ત મજાનો. મગનભાઈ આવી જાઓ. હા, હરેશભાઈ આ બાજુ આવી જાઓ. આશીષભાઈ ઓકે ઓકે. પોતાનો પ્રતિભાવ કોઈને આપવો હોય તો મંચની આગળ આવી શકે. થેન્ક યુ. આજે અમારા પરિવારે નહીં સપોર્ટ કર્યો, ના સમાજે સપોર્ટ કર્યો. કશે કામ કરવા જાય છો તો વિધવા છે, એકલી છે એમ કહીને કે અમે કામ આપીશું, દુકાન આપીશું, તો લોકો કહેશે કે આ બીજો ધંધો કરશે. એ બધું છોડીને અમે આજે ઘરે બેસેલા છે. મારા 2 છોકરાઓ છે, પણ મેં ફેસબુક પર જોયું કે પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશન ચાલે છે, તો એ જોઈને મેં ત્યાં ઓફિસે ગઈ. પછી મેં ફોર્મ ભર્યો. અમને આજે મશીન આપીને આજે અમને એક ટાઈમનું જમવાનું નહીં, અમને હંમેશા માટે રોટી આપી છે અને અમારા છોકરાઓ માટે સપોર્ટ કર્યો છે. કે આજે હું પણ એમ જ કહીશ કે મારા છોકરાઓને પણ કે પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશન જેમ જ તમે પણ આગળ વધો. બધા માતા બહેનોને પણ એ જ વિનંતી છે કે એમના માટે એમના તરફથી બધાનો હું આભાર માનું છું. પોપટભાઈ થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ આભાર બેન. પાણી આપજો બેન પૂજાબેન. તાળીઓથી વધાવી લો. અને હવે હરેશભાઈ બલદાણીયા પોતાના 2 શબ્દો કહેવા માંગે છે. એક નવી શરૂઆત, એક નવા વિચાર સાથે આપણે ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક વગેરેને આપણે હેશટેગ પિકનિક કે એવી રીતે યુઝ કરીએ છીએ, પરંતુ એનો ખરેખર ઉપયોગ જે પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશન જે કરી રહ્યો છે કે એક નવા વિચાર સાથે, કે જે લોકોને બતાવે છે કે અમે આ લોકોને આ રીતે મહેનત કરીએ છીએ અને લોકોની આ તકલીફ છે, કે જે લોકોની તકલીફ લોકો સુધી પહોંચાડે છે અને બીજા લોકો કે જે સક્ષમ છે તે લોકો તેને ખરેખર મદદ કરે છે. તો સોશિયલ મીડિયાનો કે જે એણે સદુપયોગ કર્યો છે અને જે લોકો સુધી પહોંચવા માટે જે એનું માધ્યમ યુઝ કર્યું છે તે બદલ પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશનનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને જે લોકો પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશનને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે અને પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશન આ સપોર્ટને લોકો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે તે બદલ રજનીભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને તે લોકો આવીને આવી ખૂબ મહેનત કરતા રહે અને ખૂબ આગળ વધતા રહે તેવી ભગવાન પાસે પ્રાર્થના. આભાર હરેશભાઈ. બલદાણીયા કમુબેન, હિંમતભાઈ, વાળા હંસાબેન, રમેશભાઈ, ભાટિયા નૈનાબેન, મહેશભાઈ, આશાબેન, સુરેશભાઈ ઠક્કર, પાનસુરિયા, કૈલાશબેન, અશ્વિનભાઈ, કવાડ, લાભુબેન અને જયરામભાઈ, હિરાણી, આશાબેન, પ્રવીણભાઈ, રોહિણી, સંજયભાઈ અને સાથે સાથે સહાયમય સંસ્થા તથા આ તમામને વિનંતી કરીએ કે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત થાય. સહાયમય સંસ્થા જસ્ટ વિચાર ગ્રુપના પૂરા દરેક મેમ્બરોને વિનંતી કે મંચ ઉપર આ બહેનોને સન્માનિત કરવા માટે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત થશે. જસ્ટ વિચારના તમામ મેમ્બરો. સહાયમય સંસ્થા સંજયભાઈ, હિરાણી, આશાબેન, કવાડ, લાભુબેન, પાનસુરિયા, કૈલાશબેન, આશાબેન, સુરેશભાઈ, ભાટિયા નૈનાબેન, વાળા હંસાબેન, બંદણિયા કમુબેન અને કાતરિયા રયાબેન. આ સાથે સાથે નીલકંઠ આરોગ્ય ધામ દ્વારા સરસ મજાનો સવરૂપદાન કેમ્પ સ્ટેજની પાછળ શરૂ છે. આપ એમનો પણ લાભ લઈ શકો છો. અને આ બહેનોને વિનંતી કરીએ કે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત થાય અને જસ્ટ વિચાર ફાઉન્ડેશનના મેમ્બરોને વિનંતી કરીએ કે એમને સન્માનિત કરવા માટે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત થાય. તાળીઓથી વધાવો દોસ્તો, જોરદાર તાળીઓથી આ બહેનોના સન્માનને. સહાયમય સંસ્થા સાથે જેટલા નામ લીધા એ તમામ ઉપસ્થિત થશે.
તાળીઓથી વધાવો, જોરદાર તાળીઓથી. અને જેમને પોતાનો અભિપ્રાય આપવો હોય બેનો આગળ આવશે. भाई आपका बहुत धन्यवाद। मुझे कोई सहारा नहीं था, मुझे पिता भी नहीं, भाई नहीं, कोई नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे 3 बच्चे हैं, एक 7 महीने का लड़का है और एक 9 साल की लड़की है और एक 4 साल की लड़की है। आप मेरे भाई के रूप में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें પૂજાબેન પાણી આપજો ને. બીજા કોઈને પોતાનો અભિપ્રાય રજૂ કરવો હોય તો પોતાનો અભિપ્રાય રજૂ કરી શકે છે. આવો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશન. જોકે મેં તો એકવાર પોપટભાઈનો વિડીયો જોયો તો, પણ ઘણા વ્યક્તિ ફોન રાખે છે, ન જોવાનું જોવે છે ફોનમાં. પણ એવું ન જોશો બેનો, આ વિડીયો તમે જરૂર જોજો અને આવા વ્યક્તિ લગી આ વિડીયો પોગાડજો. પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશન કેવી સરસ સેવા કરી રહ્યા છે, આ મશીન આપી રહ્યા છે વિધવા બહેનોને, કેવી સહાય આપે છે. પણ આપણે બહેનોને એક કામ કરવાનું છે કે આપણે 2 હાથથી તન તોર મહેનત કરવાની છે. પણ આપણી જીભને મોઢામાં કાંઈ કામ નથી, એ તો સાવ નિરાતે બેઠી છે. પણ એનાથી તમે ભગવાનનું નામ લેજો અને તમે જે ભગવાનને માનતા હો તેનું નામ તે જીભ ઉપર રાખજો. પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશન, તમે રામને માનતા હશો તો એ રામ બનીને આવશે, તમે કૃષ્ણને માનતા હશો તો એ કૃષ્ણ બનીને આવશે. હું તો શિવને બહુ માનું, તો મને એમ થાય કે શિવ બનીને આવ્યો હશે આજે, કે ભોળાનાથે એની જટાથી પૃથ્વી ઢાંકી હતી, તો આજે પોપટભાઈના વિચારે આપણને વિધવા બહેનોને ઢાંક્યા છે. અને આવું મશીન આપ્યું, એમ આપણા સગાવાલાને કોકને કહેજો ને કે ભાઈ મને મશીન લઈ દે ને, તો નહીં લઈ દે. એમ કહે કે ભાઈ એ તો કરશે એની જાતે મહેનત, હવના કરમ હવ ભોગવે. પણ કરમ ભોગવવાને કારણે એક જીભ ભગવાને આપી છે કે રામ નામનો પથરો તર્યો તો સેતુબંધ બાંધ્યો ને ત્યારે, તો એક જીભ રામ નામને લેજો કે આપણે તરી જશું. આપણું કાંઈ કરમ હશે તઈ આપણે આવા દુઃખી થતા હશું એમ, પણ આ કરમને ટાળવા માટે એક જીભ ભગવાને આપી છે અને એક વિચાર આપ્યા છે. કામ મશીન હાંકજો, તન તોર મહેનત કરશું અને ભગવાનનું નામ લેજો. આ પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશન જે ભગવાનને માનતા છો તે બનીને આપણી સામે ઊભો રહે છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ આભાર બેન. બહુ સરસ મજાની બેને વાત કરીને એટલા માટે જ કહું કે આભાર બેન. બહુ સરસ મજાની બેને વાત કરીને એટલા માટે જ કહું કે 2 વર્ષે માણસ બોલતા શીખી જાય. 2 વર્ષે માણસ બોલતા શીખી જાય, પણ શું બોલવું, કેમ બોલવું, કેટલું બોલવું, ક્યાં બોલવું એ શીખવા માટે આખી જિંદગી લાગી જાય. તો જ્યાં છીએ ત્યાં સારું કહીએ, લોકોને સારી વાત કરીએ, સારા વિચારોની અંદર જોડીએ. આવું જ આપણે બધા કામ કરતા રહીએ, કેમ કે જ્યારે કંઈ વિચાર વાવીએ છીએ ને ત્યારે એનું વાવેતર ખૂબ મોટું થાય છે. કોઈ પણ ઘટના પેલા મનમાં બને છે, પછી તનમાં બને છે અને પછી વતનમાં બને છે. પેલા મનમાં, પછી તનમાં અને પછી વતનમાં. શાહજહાએ તાજમહેલ પેલા મનમાં બનાવ્યો, પછી કારીગરોએ કાગળ ઉપર બનાવ્યો અને પછી એ આગ્રાની અંદર છે. એમાં વિચાર સૌથી મોટો છે. આ વિચારને એકવાર આપણે તાળીઓથી વધાવીએ કે જે અનેક લોકો સુધી સેવાની ભાવના લઈને પહોંચે છે. પોતાનો કોઈને અભિપ્રાય આપવો હોય તો એ બેન આગળ આવી શકે છે. સૌ કોઈ પોતપોતાનું સ્થાન આપ ગ્રહણ કરી શકો છો. આપનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. થેન્ક યુ. જસ્ટ વિચાર ફાઉન્ડેશનનો પણ અમે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. સહાયમય સંસ્થા, જ્યોતિ સામાજિક સેવા સંસ્થા, આનંદ શેલ્ટર હોમ, જ્યોતિ સામાજિક સેવા સંસ્થા, સહાયમય સંસ્થા, શેખ સિકબાલી, નફીસા કાલુભાઈ લોખંડવાલા જે હાજર હોય મંચની આગળ ઉપસ્થિત થશો. અંબુજા સિમેન્ટ ફાઉન્ડેશનના ચેરમેનને વિનંતી કરું કે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત થશે અને પોતાના અભિપ્રાયો આપશે. અને તરુણભાઈને વિનંતી કરું કે એમને સન્માનિત કરશે. નમસ્કાર. જે ફેસબુક પર જોયો અને અમારો સ્ટાફ દ્વારા કોન્ટેક્ટ થયો, તો ખરેખર અંબુજા સિમેન્ટ ફાઉન્ડેશન જે છે 1993થી કામ કરે છે, પણ એની સાથે સાથે આવી સેવાભાવી જે સંસ્થા ડોર ટુ ડોર, હોમ ટુ હોમ જે એક્ટિવિટી કરી રહ્યું છે એને ખરેખર આજના દિવસે બિરદાવવા જેવી છે.
બીજું અમારા ચેરમેન ઘણીવાર કહેતા કે લોકોને બાજરો ના આપો, બટ બાજરો વાવતા શીખવો. એ ખરેખર આજના દિવસે મેં જોયું કે જે અમારા ચેરમેને આજથી ઘણા વર્ષો પહેલા એક વિચાર રજૂ કરેલો એ અહીંયા મને થોડોક સાકાર થતો જોવા લાગે છે. કોઈને એક ટાઈમનું ભોજન આપશું ખોટું નથી, બટ એક કાયમિક સોલ્યુશન નથી. પણ જે લોકોને રોજગારી કરવા માટે સંસાધનો આપવામાં આવે છે અને સંસાધનો દ્વારા જે પોતાના પગભર ઊભા થઈ શકે છે એ એનું કાયમિક રોજગારી છે. અંબુજા સિમેન્ટ ફાઉન્ડેશન પણ આવી સ્કિલ ટ્રેનિંગ ચલાવે છે. એમાં અમારે આગળ નર્સિંગ કોર્સ છે, એસએમઓ જે સીવન ક્લાસીસ કોર્સ છે અને આરએસી ફ્રી રેસી રિપેરિંગનો કોર્સ છે. દરેકની અવધિ અલગ અલગ છે. એસએમઓની એટલે સીવન ક્લાસીસની 3 મહિનાની છે. જીડીએ જેને કહેવાય ને કે બેડ આસિસ્ટન્ટ ઓર ડૉક્ટર ઓટી આસિસ્ટન્ટ એનો 6 મહિનાનો છે. અને આરએસી ફ્રી રેસી રિપેરિંગ એન્ડ હોમ એમ્પ્લાયન્સ એનો કોર્સ છે 4 મહિનાનો. એ અહીંની બાજુમાં જે વેસ્યુની અંદર ડીઆર ભાણા કોલેજના કેમ્પસમાં ચાલે છે. એ અમે વર્ષોથી ચલાવીએ છીએ અને અમારું પણ એ જ મિશન છે કે લોકોને ટ્રેનિંગ આપ્યા પછી છોડવાના નહીં, એને પ્લેસ કરવા સુધીનું અમારું કામ છે. તો આજના કાર્યક્રમમાં ખૂબ ખૂબ મને જે જાણવા મળ્યું અને એ પણ અમે પણ એપ્લાય કરશું અને એ ફાઉન્ડેશનનો પણ કોન્ટેક્ટ કરશું. લોકો સુધી જે પહોંચવાનો જે એનો ગોલ જે છે એ ગોલમાં અમે સહભાગી થઈશું. જય હિન્દ, જય ભારત. આપણે ખૂબ સરસ મજાની વાત કરી. સાથે મારે વાત પણ કરવી છે કે જ્ઞાતિ પૂરતું, સંપ્રદાય પૂરતું, સમાજ પૂરતું લોકો કરે, પોતાની વાડી, પોતાનો પરિવાર અને પોતાના ઘર પૂરતું લોકો કરે. પણ 18 આલમ અને 36 કોમ માટે કોઈ કામ કરતું હોય તો એ પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશન છે ને તાળીઓથી આપણે વધાવીએ. દિવાળી में अली और रमजान में राम, दिवाली में अली और रमजान में राम, इसलिए महान है मेरा हिंदुस्तान. અત્યારે જે બહેનો આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થશે, આમની પહેલા પણ મુસ્લિમ સમાજની ઘણી બધી બહેનો અહીંયાથી સિલાઈ મશીન લઈને ગઈ. એ તમામ સંપ્રદાય, તમામ જ્ઞાતિ, તમામ અટકોને એક સાથે કોઈ મંચ ઉપર જોઈ શકાય. તો અત્યારે હવે આ સંસ્થાનો મંચ નથી, આ ધર્મ મંચ બની ગયો છે. તાળીઓથી આપણે એકવાર વધાવી લઈએ અને એમને સન્માનિત કરવા માટે અશોકભાઈને વિનંતી કરું કે આપ મંચ ઉપર ઉપસ્થિત થશો અને આ બંને બહેનોને આપો, ઉપસ્થિત બહેનોને આપ મશીન અર્પણ કરશો. તાળીઓથી વધાવો, જોરદાર તાળીઓથી. અને પછી જેમના વિચારથી આ વાત ચાલી છે, જેમના વિચારથી આ વર્તન ચાલ્યું છે, જેમના વિચારથી આ ફાઉન્ડેશન ચાલ્યું છે, એવા રજની કાતરિયા એટલે કે પોપટભાઈને વિનંતી કરીએ કે પોતાના વાતો અને પોતાના વિચારોથી આપણને પ્રેરિત કરશે. તાળીઓથી વધાવો, જોરદાર તાળીઓથી રજની કાતરિયા. પહેલાં તો તમારા દરેક લોકોનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે આજે તમારા સમયમાંથી પણ સમય નીકાળીને તમે આજે અમારા પ્રોગ્રામની જે શોભા વધારી, માતાઓ, બહેનો, વડીલો, મહેમાનો, મારા પરિવારજનો, જેટલા લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે, બધા લોકોને પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશન અને અમારી પૂરી ટીમ તરફથી દિલથી હૃદયપૂર્વક ધન્યવાદ કે આજે તમે દરેક લોકોએ આજે અમારી શોભા વધારી. આવું અમે વિચાર્યું પણ હતું, કલ્પના પણ નથી કરી કે એટલા બધા લોકો અમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત થશે. ને અમે તો હંમેશા એક કેમેરાની સામે તે વર્ક કરતા હોઈએ છીએ, પણ આજે પહેલીવાર હું પણ કોઈ સ્ટેજ ઉપર આવીને આવી રીતે બોલી રહ્યો છું. ફર્સ્ટ ટાઈમ મારી સાથે થઈ રહ્યું છે આવું, કે કેમ કે હંમેશને માટે હું કેમેરાની આગળ બોલતો રહેતો હોઉં છું, ત્યારે ડર નથી રહેતો અંદર કે હું જે બોલું છું એ ઈશ્વરી શક્તિ હોય છે. મને ખુદને નથી ખબર હોતી કે જ્યારે કોઈ ઘણી બધી બહેનો છે, ઘણા બધા ભાઈઓ છે જેને અમે અત્યાર સુધી મદદ કરી ચૂક્યા છીએ અને એ પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. એને તમે એને પૂછી શકો છો કે અમે જ્યારે એમની ઘરે જઈએ છીએ, એમની હાલાતોને જોઈએ છીએ ત્યારે. એક મિનિટ રજનીભાઈ, જેમની વાત કરે છે એ ભાઈઓ અહીંયા બહેનો હાજર હોય અને એમનું કદાચ મશીન વિતરણમાં નામ ના એવું હોય, પણ જેમને શોપની જવાબદારી લીધી હોય, જેમને કામ સોંપ્યું હોય, એ બધા મંચ ઉપર એકવાર આવી જાઓ ઝડપથી એક સાથે. બિલકુલ બિલકુલ. અને જ્યારે લોકોને હા રજનીભાઈ જ્યારે વાત કરી જ રહ્યા છે તો પાછળ ગોઠવાઈ જાઓ એટલે વાત પણ શરૂ રહે અને આપની વાત પણ અમે સાંભળીએ. જેટલા લોકો ઉપસ્થિત છે જેમને પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશન દ્વારા કંઈ ને કંઈ હેલ્પ મળી છે, મશીન સિવાયની, બહેનો સિવાય, જે બહેનો આવી ગયા નહીં એની સિવાયના તમામ વ્યક્તિઓ ઝડપથી મંચની આગળ ઉપસ્થિત થશો. ઝડપથી આવી જાઓ. હા ભાઈ, બસ કહેવાનો મતલબ ખરે એટલો જ છે કે એ દરેક વ્યક્તિને તમે પૂછી શકશો કે અમે ક્યારેય પણ કોઈ વ્યક્તિને સ્ક્રિપ્ટ નથી કરાવતા કે ભાઈ તમે આ વસ્તુ બોલો, તમે આવી રીતે વિડીયોની અંદર કામ કરશો, તમે આવી રીતે લોકો તમને જોશે. બસ એક નેચરલ વસ્તુ હોતી હોય છે
અને આજે મારી સાથે પણ સેમ એવું થઈ રહ્યું છે, કેમ કે હું પહેલી વાર આ નેચરલ વસ્તુ બોલી રહ્યો છું. મારી પાસે કોઈ શબ્દ નથી કે હું આગળ શું બોલવાનો છું, પણ જે પણ કંઈ કાર્ય કર્યું છે બસ એક પોપટભાઈ તો એક માત્ર માધ્યમ બન્યા છે. બાકી અમારી પૂરી ટીમ છે, તરુણભાઈ મિશ્રા છે, મુકેશભાઈ ઝા છે, નરેશભાઈ હડિયા છે અને અન્ય સાથી મિત્રો પ્રતિકભાઈ કાતરિયા અને મારા તમામ જેટલા પણ લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે, વડીલો, માતાઓ, બહેનો, દીકરીઓ, એ દરેક લોકોના સાથ સહકારથી આજે એક પોપટભાઈ અહીંયા બોલી શકે છે. ઉર્ફે મારું નામ જે પહેલાં તમને જણાવ્યું હતું, મારું નામ રજની છે અને બસ એ વ્યક્તિ જે છે તમને દેખાઈ રહ્યો છે, બસ એક વિચાર છે મારી પાસે કે મારે આવું સરસ કામ કરવું છે. બાકી જે વિચારની પાછળ જે લોકો કામ કરે છે એ મારી તમામ સાથી મિત્રોની જે ટીમ છે એ દરેક લોકોનો સાથ સહકાર છે અને એના થકી જ આ કાર્ય થઈ રહ્યું છે. આ જેટલા લોકો અત્યારે તેજ ઉપર આવી રહ્યા છે એ કશે ના કશે અમે એમને મદદ કરી ચૂક્યા છીએ. એમના તમે વિડીયો પણ જોયા છે, જે લાખો લોકોએ એમને જોયા છે, એમને કશે ના કશે પર્સનલી રીતે પણ સપોર્ટ કર્યો છે. અમે જે પણ કાંઈ વિડીયો મૂકતા હોઈએ છીએ, માનો કે કોઈ બેનને આપણે મશીન આપ્યું તો એનો મતલબ એ નથી કે મશીન આપ્યા પછી એમને કોઈ મદદ નથી મળતી. ઘણા બધા લોકો વિડીયો જોયા પછી પણ એમ કહે છે કે મારે આ બેનને પ્રાઇવેટ મદદ કરવી છે, પર્સનલ મદદ કરવી છે. તો તમામ બહેનોને પણ પૂછી શકો છો તમે કે એમને પણ અમારી મદદ સિવાય પણ બીજી સમાજ દ્વારા, એમના પરિવાર દ્વારા, અન્ય સાથી મિત્રો દ્વારા પણ ઘણી બધી મદદ એમને મળી ચૂકી છે અત્યાર સુધી. તો બસ આ જે પણ કંઈ કાર્ય છે, જેટલા લોકો આ વિડીયોગ્રાફી જોઈ રહ્યા છે એ બસ તમારા દરેક લોકોના સાથ સહકારથી જ આજે આ કાર્યને અમે સંપન્ન કર્યું છે. થેન્ક યુ. બસ તમે આવ્યા એની માટે દિલથી ધન્યવાદ અમારી પૂરી ટીમ તરફથી, અને આજે તમે અમને બોલવાનો મોકો આપ્યો મને એની માટે થેન્ક યુ. બસ બોલવામાં કંઈ ભૂલ થયું હોય તો માફ કરજો. બાકી કોઈ સ્ક્રિપ્ટ નથી મારી પાસે, જે બોલું છું એ અંદરથી બોલું છું. થેન્ક યુ સો મચ. અને દરેક લોકોએ હવે જમીને જવાનું છે. બસ પ્રોગ્રામ થોડી જ મિનિટોમાં હવે પૂરો થઈ જશે. પાછળ જમવાનું આયોજન છે, તો હવે મનીષભાઈ વાત કરશે એના વિશે. થેન્ક યુ મનીષભાઈ. તાલીઓ પાડો એકવાર જોરદાર. અને ખૂબ સરસ વાત એમણે કરી અને આટલા લોકો તમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, આમના માટે પણ એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. દોસ્તો, હજી અમુક અદબ પાડવા જ આવ્યા છે આ દુનિયામાં, કોને ખબર શા માટે આવ્યા. તાળીઓ પાડો, તાળીઓ. યસ, મતે કોઈને પોતાનો અભિપ્રાય આપવો હોય, તમારા વિડીયો મૂક્યા પછી કે તમને હેલ્પ કર્યા પછી શું ફેરફાર થયા? હા, આપે આપે તમને એક મિનિટ આપો. મારું નામ રાઠોડ સંજય છે. હું એક બ્લાઇન્ડ વ્યક્તિ છું. કોરોના કાળ પહેલાં તો અમે ટ્રેનની અંદર ફેરી કરતા હતા, પણ ત્યાર પછી કોરોના કાળ પછી જે હાલત મારી ખરાબ થઈ અને મેં લગભગ 8 થી 10 મહિના સુધી મેં ફૂટપાથ પર કંઈક ને કંઈક સામાન વેચીને ગુજરાન ચલાવતો હતો. પણ પછી થોડા ટાઈમ પછી મારા પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશનનો કોન્ટેક્ટ થયો અને ખાસ મને જે તકલીફ હતી, સામાન લાવો લઈ જવો અને વરસાદની ઋતુમાં જે તકલીફ પડવાની હતી એ તકલીફ મને પોપટભાઈ પડવા નથી દીધી. અને માત્ર 11 વાગે મેં એમને કીધું અને મને સાંજે 4 વાગે દુકાન આપી ગયા. આટલું ફાસ્ટ કામ અત્યાર સુધી મેં મારી જિંદગીમાં કોઈ કંઈ કર્યું નથી. એટલે આ રીતે હું એમનો પોપટભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આભાર, ખૂબ ખૂબ આભાર. આપને કોઈને પોતાનો પ્રતિભાવ રજૂ કરવો હોય તો. હા, નરેશભાઈ. ઓકે, આપ સૌ કોઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. થેન્ક યુ સો મચ. આપને અહીંયા આવ્યા એમના માટે આપનો આભાર છે. થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ આભાર આપ સૌ કોઈનો. મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. મને એને મશીન આપ્યું છે. મારે 4 બાબા ઓફ થઈ ગયા, એક બેબી છે મારે 14 વર્ષની, એ 9મું ભણે છે અને મારા ઘરે આવી ગયા. એ પોપટભાઈનું મને નામ આવડે છે, બીજા ભાઈ એક એની સાથે હતા એનું નામ મને નથી આવડતું. અને હું એટલી મારી વિનંતી છે, મને એને બહુ સાથ આપ્યો છે અને મારી છોકરીને બહુ સાથ આપ્યો. પોપટભાઈ જ્યારે મારી ઘરેથી ઘરે ગયા ત્યારે મારી છોકરી બહુ રડી કે મમ્મી હું પોપટભાઈને કાંઈ કહી ન શકી અને એને પૈગે બી ન લાગી શકી કે આજે મારો ભાઈ જ આવ્યો તો એ મારી ઘરે મારો ભાઈ જ આવ્યો તો. મારો ભાઈ નથી પણ એ પોપટભાઈ જ મારા ભાઈ છે. બસ, જય શ્રી કૃષ્ણ સૌને. સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. પોપટભાઈ મારા ઘરે આવી ગયા પછી માને ઘણાએ આમ મદદ કરી છે, મારા છોકરાની ફી માફ કરી દીધી છે અને ઘણાએ એમ કીધું હવે ભણાવજો અને ટ્યુશન પણ રખાવજો. પોપટભાઈને મારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મંચસ્થ વિરાજમાન મહાનુભાવો તેમજ અન્ય દાતાશ્રીઓ અને અત્રે ઉપસ્થિત જે લાભાર્થીઓ આજે જેમને મશીન મળી છે અને જેમને કંઈ ને કંઈ હેલ્પ મળી છે એવા તમામ
મારા વંદન અને પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશનની ટીમને પણ મારા વંદન કરું છું. આજે જે કંઈક કાર્ય થઈ રહ્યું છે પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશન અને ની ટીમ દ્વારા, પોપટભાઈ દ્વારા અને એમની ટીમ દ્વારા, એ સમાજ સેવાનું કાર્ય થઈ રહ્યું છે. અને કહેવાય છે ને મિત્રો કે સમાજ સેવા માટે કોઈ સર્ટિફિકેટની જરૂર હોતી નથી. એમ પોપટભાઈ જેમ સેવા કરે છે એને કોઈ સર્ટિફિકેટની જરૂર નથી હોતી. આજે આપણે બધાની સામે પોપટભાઈ ઉપસ્થિત છે, એ એક ભગવાનના રૂપમાં ઉપસ્થિત છે. જેમ એક બેને વાત કરી કે તમે જે ભગવાનને માનતા હો એ ભગવાનના રૂપમાં પોપટભાઈ તમારી સામે આવીને ઊભા રહેશે. એમ મારી પાસે જ્યારે ગયા વર્ષે 2020માં કોરોના કાળ પહેલાં હું પાપડનો ધંધો કરતો હતો, પાપડ ખાખરાનો, અને ત્યાર પછી કોરોના કાળમાં લોકડાઉન લાગ્યું અને મારા ઘરમાં બધા જ પૈસા વપરાઈ ગયા હતા. અને ત્યાર પછી હું વિચાર કરતો હતો કે મારે ફરીથી ધંધો ચાલુ કરવો છે તો હું કઈ રીતે કરું, અને સાંઈબાબાને હું પ્રાર્થના કરતો હતો. અને ખરેખર પોપટભાઈ સાંઈબાબાના રૂપમાં મારી પાસે આવ્યા અને મને આર્થિક સહાય કરી. એ માટે હું એમનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું, એમનો અને એમની ફાઉન્ડેશનની ટીમનો. અને આભાર માનવા માટે બીજા તો મારી પાસે કોઈ શબ્દ નથી, પણ એમણે જે સહાય કરી એમાંથી આજે હું મારી ફરીથી રોજીરોટી હું મેળવું છું. અને એ જે એક મોટી વાત છે કે આપણે સ્વાવલંબી જીવન જીવવી અને આપણે આપણી રીતે આપણા પગભર પોપટભાઈ આપણને કરે છે, જે આપણે માટે એક ગૌરવની વાત કહેવાય. અને બીજું એક જ વસ્તુ હું કહીશ કે જે પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશન અને પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશનની ટીમ જે કાર્ય કરે છે એ સમગ્ર વિશ્વ ફલક ઉપર સમાજ સેવક તરીકે એમનું નામ આગળ વધે અને તેઓ વધારે ને વધારે પ્રગતિ કરે, વિકાસના પંથે આગળ વધે, પ્રગતિને પંથે આગળ વધે અને તેમને તમામ લોકોનો સાથ સહકાર મળતો રહે એવી હું શુભકામના પાઠવું છું. આભાર. હાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારે 2 દીકરા અંધ છે અને મને પોપટભાઈએ બહુ મદદ કરી છે. મારા દીકરાને રોજીરોટી કમાવાની એક તક આપી છે અને એને નવો રસ્તો, એને અમારા કોરોના કાળમાં કાંઈ નહોતું ત્યારે પોપટભાઈએ પૈસા આપીને અમને ફરીથી ધંધો શરૂ કરાવ્યો. આજ અમે 2 મારા બચ્ચા આંધળા છે અને હું એક માં છું એની, અને મારો દીકરો આવ્યો છે એ પાપડનો ધંધો કરીને મારી રોજગારી ચાલુ રાખી છે. એમાં માટે અમારી રોજીરોટી ચાલુ રહી છે અને એમાં અમારું ઘરનું ગુજરાન ચાલે છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો અને આપ પોતાનું સ્થાન લઈ શકો છો. રોબિનહુડ પાંડેમાંથી ગ્રુપમાંથી રાકેશભાઈ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. એમને વિનંતી કરું મંચ ઉપર ઉપસ્થિત થાય. એ પહેલા જેટલા ભાઈઓ બહેનો અહીંયા ઉપસ્થિત છે તમામ ભાઈઓ બહેનોને જો પોતાના શરીરનું રોગ નિદાન કરાવવું હોય તો સર્વરોગ નિદાન કેમ્પ નીલકંઠ આરોગ્ય ધામમાં મારફતે પાછળ ડૉક્ટર્સ ઉપસ્થિત છે. આપ સ્ટેજની પાછળ જઈ અને પોતાનું નિદાન કરાવી શકો છો. સૌ કોઈ માટે ફ્રી છે. આપ સૌ કોઈ ત્યાં જઈ અને તે નિદાન કરાવી શકો છો. રોહિણી સંજયભાઈ ઉપસ્થિત છે. રોહિણી સંજયભાઈ હાજર છે અને હીરાણી આશાબેન પ્રવીણભાઈ જો હાજર હોય તો સ્ટેજની ડાબી બાજુથી પોતાના કાર્ડ લઈ લેશે. રોહિણી સંજયભાઈ ને આશાબેન. હા, રાકેશભાઈ તમારે પોતાની કઈ વાત રજૂ કરવી છે? केतनभाई तब यहाँ पे टीम आ गई। हाँ रह जाओ सब आ जाओ भाई आ जाओ અને આ અમારી ટીમ છે રોબિનહુડ આર્મી. અમે કશે પણ કોઈ પ્રસંગ હોય કે કોઈ પણ પોતાનું પાર્ટી એવી કંઈ પણ હોય ત્યાં જમવાનું વધ્યું હોય તો ત્યાંથી અમે તે કલેક્ટ કરીને જે જરૂરિયાતમંદ લોકો હોય છે ત્યાં સુધી અમે પહોંચાડીએ છીએ. આ દરમિયાન જ અમારી આવી રીતે કોઈ એક્ટિવિટી હતી, કશે જમવાનું વધ્યું હતું ત્યારે અમને એક તો આ જે સંસ્થા છે આપણા મુકેશભાઈ છે, તરુણભાઈ છે, એમની સંસ્થાનો અમને પરિચય થયો હતો. પછી ત્યાં અમે જોયું કે એ લોકો જે ઘર વિહોણા લોકો છે, પરિવાર સાથે રસ્તા ઉપર રહે છે, તો એ લોકોને ઘણી બધી તકલીફ પડતી હોય છે. તો અમે એમના સંપર્કમાં આવ્યા. ત્યાં અમે જોયું કે ત્યાં એમના બાળકો પણ છે, તો અમે ત્યાં એમની બાળકોને ભણાવવાનું શરૂ કર્યું. અમારા રાકેશભાઈ છે એ ત્યાં બાળકોને ભણાવે છે, અમે સપોર્ટ કરીએ છીએ. અને
આજે આપણા તરુણભાઈ છે, મુકેશભાઈ છે અને અત્યારે એમની સાથે પોપટભાઈ જોડાયા છે, તો હું એમને દિલથી થેન્ક યુ કહેવા માગું છું કે ખૂબ જ સરસ કામ કરી રહ્યા છે અને અમારી જ્યારે પણ એમને કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ હોય તો અમે એમની સાથે જોડાઈએ છીએ તો અમને પણ ઘણી બધી ખુશી થાય છે. આજે ખૂબ જ મોટું આપણે જે સિલાઈ મશીનનું વિતરણ કરી રહ્યા છે એ ખૂબ જ મોટું આયોજન છે, તો એમની માટે પણ એમને દિલથી થેન્ક યુ. ओके अभी आप कुछ बोलो. हमको स्कूल पे बोलना अच्छा नहीं लगता. हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो. हिंदी में बोलो. नहीं आप बोलो, आप बोलो. થોડોક હું તમને અમારી સંસ્થા વિશે બી પરિચય આપી દઉં છું. હમણાં જ અમે તમને કીધું કે કશે પણ જમવાનું વધ્યું હોય તો અમે કલેક્ટ કરીને જે પણ જરૂરિયાતમંદ લોકો હોય એમને પહોંચાડીએ છીએ. પછી જરૂરિયાતમંદ બાળકો હોય જે ટ્યુશન ફીસ એવું કંઈ એફોર્ડ નથી કરી શકતા તો એમને અમે ભણાવીએ છીએ. પ્લસ એમને કોઈને સ્કૂલમાં એડમિશન કરાવવાનું હોય એમાં જે પણ પ્રોસેસ થતી હોય તો એ અમે કરીએ છીએ. અને બીજી વસ્તુ, અત્યારે આપણે અહીંયા જમણવારનો પણ પ્રોગ્રામ હશે તો અમારો સૌથી મોટો હેતુ એ છે કે અમે જમવાનો બગાડ અટકાવવા માટે ખૂબ જ પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો એક વસ્તુ હું તમને અહીંયાથી સંદેશો આપવા માગું છું કે કોઈ પણ પ્રસંગ હોય કે કશે પણ હોય તો તમે જમવાનો બગાડ નહીં કરો. એને આપણે એક પ્રસાદ સમજીને જ આપણે જમીશું, એટલે બગાડ ના થાય એ માટે દરેકને વિનંતી છે. અને તમારી આસપાસ કશે પણ આવી રીતે જમવાનું વધ્યું હોય કોઈ પણ પ્રસંગમાં તો તમે અમને કોલ કરી શકો છો. અમારામાંથી જે પણ વોલેન્ટિયર ફ્રી હોય ત્યાં અમે તમને ત્યાં પહોંચી જશું અને ત્યાંથી જમવાનું કલેક્ટ કરીને જે પણ જરૂરિયાતમંદ લોકો હોય એમની સુધી અમે પહોંચાડીશું. ફરીથી એકવાર પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશન, આપણા તરુણભાઈ અને મુકેશભાઈને દિલથી થેન્ક યુ. અમને પણ આ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી કે અમે આ પ્રસંગમાં હાજર રહી શક્યા છીએ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. આપ સૌ કોઈનો ખૂબ સન્માન કરવાનું છે. વિનંતી કરું રજનીભાઈને સન્માનિત કરશો. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને માયા સિંહ, એમને બંનેને વિનંતી કરે કે મંચની આગળ ઉપસ્થિત થાવ. જ્યોતિબેન હળિયા પોતાની સ્પીચ આપવા માટે મંચની આગળ ઉપસ્થિત થશે. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ છે અડિયા જ્યોતિ અને આજે ફાઉન્ડેશન તરફથી જે સિલાઈ મશીન વિતરણનો કાર્યક્રમ છે એમાં હું દીકરી વિશે બે શબ્દ કહેવા માગું છું. દીકરી એટલે શું? દીકરી એટલે વહાલનો દરિયો, દીકરી એટલે મમતાની મૂર્તિ, દીકરી એટલે તુલસીનો ક્યારો, દીકરી એટલે જીવનનો સથવારો. કોણ કહે છે કે દીકરી છે પારકી થાપણ? અરે એ તો છે આખા ઘરનું ઢાંકણ. અને એમાંય જો વાત કરું એક બાપ અને દીકરીના પ્રેમની તો શું વાત કરું અને શું બાકી રાખું? એક બાપ અને દીકરીનો પ્રેમ તો એક વિશાળ સમુદ્ર જેવો હોય છે જે ક્યારેય ખાલી નથી થતો, સુકાતો નથી, પણ હંમેશા ને હંમેશા છલકાતો જ રહે છે. પણ આ અત્યારની કળયુગની એક ભયજનક અને દુઃખજનક વાત કરું ને તો એ છે ભ્રૂણ હત્યા. ભ્રૂણ હત્યા એટલે જો એક સ્ત્રીના પેટમાં દીકરી હોય છે ને તો એને પેટમાં ને પેટમાં જ મારી નાખવામાં આવે છે. કોઈ પણ વિચાર કર્યા વગર, કોઈ પણ પ્રકારનો ડર રાખ્યા વગર એ દીકરીનું એક એક કોમળ અંગ કાપી નાખવામાં આવે છે. જો આપણો એક હાથ કે એક પગ કોઈ બેરહેમીથી કાપી નાખે તો આપણે આપણું એક અંગ પણ ઘસાવા દઈએ છીએ ખરા? તો આ તો એક એક અંગ કાપી નાખવાની વાત છે. એટલે હું અહીંયા ઉપસ્થિત બધાને કહેવા માંગુ છું કે તમે દીકરાને 2 મિનિટ, 2 વખત, 2 દિવસ ઓછો પ્રેમ કરશો તો હાલશે, પણ એક દીકરીને છે ને તમે પ્રેમ ભરીને પ્રેમ કરી લેજો. કેમ કે એ દીકરીને તો ખબર પણ નથી હોતી કે એનું સ્મશાન ક્યાં છે, જન્મ ક્યાં છે એ પણ નથી ખબર હોતી, સ્મશાન ક્યાં છે એ પણ ખબર નથી હોતી. અત્યારે બધા કહે છે ને કે દીકરો દીકરી એક સમાન, એ તો માત્ર બોલવા પૂરતીની વાત છે.
ખાલી બોલવા માટે જ બધા કહે છે, કોઈ એ વસ્તુ નિભાવતું નથી. ઘણી જગ્યાએ તમે જાઓ ને તો દીકરીને બહાર નથી નીકળવા દેતા, દીકરીને એનું મનનું ધાર્યું નથી કરવા દેતા. અરે એક વખત તમે દીકરી ઉપર વિશ્વાસ તો કરીને જોવો, એક વખત એ દીકરીને તમે મોકો તો આપો કે દીકરી શું કરી શકે છે. અરે હું કોની વ્યાખ્યા આપું? કલ્પનાબેન ચાવલા, સુનીતા વિલિયમ્સ, વિજયાલક્ષ્મી પંડિત, અને એક મોટામાં મોટું મારી નજરે આજે મેં એક ઉદાહરણ જોયું ને, એ છે રાજવીબેન. પોતે એક કિન્નર છે, એક દીકરો અને દીકરી બેયની ભજવે છે ભૂમિકા. પોતે પોતાના પગ ઉપર ઊભા થાય છે. હું બધાને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે એક વખત તમારી દીકરીને એના પગ ઉપર ઊભા રહેવાની તાકાત આપો, હિંમત આપો, એમ નહીં કે એ પાછળ જાતી જાય. હું તમને બધાને નમ્ર વિનંતી કરું છું, એક વખત એની ઉપર ભરોસો કરજો. અત્યારની જે માનસિકતા છે ને કે દીકરીને બહાર નીકળે, દીકરી બહાર નીકળે તો એ ભાગી જાય છે, પણ એ તમારા મનની માનસિકતા છે. દીકરી ભાગે ક્યારે? જ્યારે એને ઘરેથી પૂરતો પ્રેમ ના મળે. તમે એને અંદર ને અંદર દબાવ્યા કરો તો શું દીકરી ઘરમાં રહેવાની છે ખરી? તમને કોઈ જેલમાં પૂરી દે તો તમને કેવું લાગે? તમને એમ થાય ને કે મને આ જેલમાંથી છૂટી કરે. એવી જ રીતે એક દીકરી વિચારતી હોય છે કે મને આ જેલમાંથી છૂટી કરે તો હું કંઈક કરું ને, મને અહીંયાથી નીકળવા દે તો હું કંઈક કરું ને. મને તમે અંદર ને અંદર પેટમાં જ તમે મને મારી નાખો તો હું શું કરી શકું? અરે માં, મને એક વખત તારા બાગનું ફૂલ તો બનવા દે, એક વખત મને તારા આંગણાનું પક્ષી તો બનવા દે. પછી જો હું તારું નામ આખા જગમાં રોશન ના કરું ને તો તું મારું નામ બદલી નાખજે. જો તને દહેજની ચિંતા હોય ને તો હું એટલી પગભર થઈશ કે તને દહેજની ચિંતા જ નહીં રહે. હું એટલી પગભર થઈશ કે તને આ સમાજની પણ ચિંતા નહીં રહે. એટલે માં, તું એક વખત મને આ દુનિયામાં આવવા દે, હું ભાઈના નાના કપડાં પહેરી લઈશ. હું તને કોઈ ખર્ચો નહીં કરવા દઉં માં, પણ એક વખત તું મને આ દુનિયામાં આવવા દે. અને દીકરી છે ને એ બાપનું હૃદય છે. દીકરો તો મા બાપને સ્વર્ગમાં લઈ જાય, પણ દીકરી તો સ્વર્ગને ઘરે લાવે. દીકરી એક નહીં પણ ત્રણ કુળને તારે, એક પિતાનું, એક મામાનું અને એક સસરાનું. અત્યારે જે વિડીયો ફાઉન્ડેશન તરફથી ઉતરે છે ને એમાં હું જોઉં છું કે ઘણી બહેનો અને માતાઓને સાસરિયાવાળાને બહુ ત્રાસ કરતા હોય છે, કોઈ હેલ્પ નથી કરતા. પણ હું આજ પ્રાઉડથી કહી શકું છું કે આ જે ફાઉન્ડેશનના ઓનર છે, જે ફાઉન્ડેશન હકારે છે, અહીંયા મને બોલવાનો મોકો આપ્યો, તેથી હું બહુ ખૂબ ધન્યવાદ માનું છું એનો. અને હું તમને બધાને એક જ વિનંતી કરું છું કે દીકરો દીકરી એક સમાન માનો, રાખો અને તેને પાળો. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ. રાખો અને તેને પાળો. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ. આભાર બેન, બહુ સરસ આપણે વાત કરી. અને આમ પણ બધી આપણે વાત કરીએ છીએ જેને ગુજરાતી ગ્રામર આવડતું. શબ્દો કેવા અને તમારા ભાવ સાથે હું કંઈક કહેવા માંગુ છું. પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશન માત્ર ને માત્ર એક એવી સંસ્થા છે જેણે ઇતિહાસમાં નામ રચ્યું છે કે આજે ગુજરાતમાં નહીં પણ પૂરા હિન્દુસ્તાનમાં એક નર અને નારી સાથે એક અર્ધ નારીને પણ આગળ લાવી સપોર્ટ કરી અને સમાજમાં સ્થાન આપ્યું છે. તો માત્ર ને માત્ર એ છે પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશન. તો પ્લીઝ તમે એના માટે તાળીઓ પાડો કે નર નારી સાથે બે એક અર્ધ નારીને મદદ કરી, સપોર્ટ કરી અને એમના ધંધામાં આગળ લાવી એક માત્ર ને માત્ર ઇતિહાસમાં એમણે જે રચ્યું છે તે છે પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશન. મેં અત્યાર સુધીમાં હિન્દુસ્તાનમાં એવી કોઈ સંસ્થા નથી જોઈ, ફાઉન્ડેશન નથી જોઈ કે જેણે એક અર્ધનારી, એક કિન્નરને મદદ કરી હોય, એને ધંધામાં આગળ લાવ્યા હોય અને આત્મનિર્ભર થવા મદદ કરી હોય છે. તો હું પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશનને ખૂબ આભાર માનવા માંગુ છું અને એમની ટીમને. તો આજે હું મારા તરફથી આજે મારી માતાને હું હંમેશા આરતી કરું છું, પૂજા કરું છું અને મારી મા બહુચરા છે, કુળદેવી છે, એને હંમેશા પ્રાર્થના કરું છું. તો મારા માટે આ પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશનની ટીમ એ માત્ર ને માત્ર એક ભગવાનના સ્વરૂપમાં છે, મારી માતાના સ્વરૂપમાં છે અને નિમિત્તમાં છે. તો હું પોતે આજે દિલથી મારા માતા પછી જો હું માનતી હોઉં તો મારા પોપટભાઈ અને એમની ટીમને માનું છું અને જેના કારણે આજે હું આત્મનિર્ભર છું. जय आद्या शक्ति माँ जय आद्या शक्ति
જાય અને બહેનો પણ જોડા જાય યે દેશ વીર જવાનો પાગલ પાગલ ખેલતા ઇસ દેશ का यारो इस देश का यारो जागना है देश दुनिया का कहना थैंक यू सो मच केसरियो जान छे अमारी લીલો પહેચાન છે અમારી કેસરીઓ જાન છે અમારી લીલો પહેચાન છે અમારી આમદ સફેદ કપડા પહેરતો નથી દોસ્તો આ તિરંગો આન બાન શાન છે અમારી તાળીઓના નાદ સાથે આ સરસ મજાના પ્રસંગને આપણે વધાવીએ દોસ્તો અને એટલા માટે જ કોઈએ કીધું છે સપને ઉन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों हौसलों से उड़ान होती है जेने हौसलो मजबूत राख्यो जेने मन मजबूत राख्યું એને દુનિયા યાદ કરે છે એની આજ આરતીઓ ઉતરે છે બાકી આરતીઓ આમ જ ઉતરતી નથી દોસ્તો તાળીઓથી વધાવો દોસ્તો જોરદાર તાળીઓથી વધાવો ખૂબ ખૂબ આભાર નંદિની હીરાપરાના સન્માનને આપણે તાળીઓથી વધાવીએ ખૂબ સરસ અને કર્મ એજ્યુકેશનમાંથી ઉપસ્થિત ભાઈ હોય તો અભિમાન મંચ પર ઉપસ્થિત થશો આવો કર્મ એજ્યુકેશનના ભાઈઓ આવો આપનું સ્વાગત છે આપનું સન્માન કરીએ છીએ યસ પધારો નંદિની બેન તમારે વાત કરવી છે હા આવો તમે એક બેસો થોડી વાર મને અહીંયા બેસી જાવ અહીંયા આગળ બેસી જાવ અહીંયા આગળ બેસી જાવ વાંધો નહીં હા જેમના સહયોગથી આ ફ્રી નિદાન કેમ્પ ચાલી રહ્યો છે પાછળ અને ખૂબ સરસ મજાની સેવા આજે જેમણે આપી છે એ નીલકંઠ આરોગ્ય ધામના દલપતભાઈ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે એમને વિનંતી કરું કે બે શબ્દ પ્રસંગનું રૂપ પોતાની વાત રજૂ કરશે તાળીઓથી આપણે એમને વધાવી લઈએ જોરદાર તાળીઓથી અને ત્યાં સુધીમાં કર્મ એજ્યુકેશનનું આપણે સન્માન કરીએ કર્મ એજ્યુકેશનના ભાઈઓને એકવાર તાળીઓથી બતાવો જોરદાર તાળીઓથી દોસ્તો સિલાઈ મશીન કાર્યક્રમમાં જ સાક્ષી બનવાનું છું ત્યારે ખાસ પણ એક વાત કહેવા માંગુ છું રતન ટાટાનું નામ બધાએ જાણો છો અને બધાએ સાંભળેલું છે રતન ટાટાના પરિવારમાં જ્યારે એના જ એક દીકરાએ એવું કીધું કે મારે સેવા કરવી છે ને જરૂરિયાત લોકો અને જેને 2 ટકનું ખાવા નથી મળતું એવા લોકોને મારે મદદ કરવી છે ત્યારે રતન ટાટાએ ખૂબ એક સરસ મજાની વાત એના દીકરાને કરેલી કે તારે જો ખરેખર લોકોને મદદ જ કરવી હોય તો કંઈક એવું કાર્ય કર કે એને રોજગારી મળે વધુને વધુ રોજગારી મળે તો વધુને વધુ પરિવારો સાથે જોડાય અને સારું એવું કામ કરી શકશે અને જરૂરિયાત લોકો જે છે આવા એ વધારે પોતાના રીતે પગભર થશે એવી જ રીતથી આ પોપટ ફાઉન્ડેશન કે જે 151 બહેનોને સિલાઈ મશીન આપી અને પોતાને પગભર બનાવવાની જ્યારે નેમ લીધી છે અને એ કાર્યક્રમમાં જ્યારે હાજરી આપવાનું શું છે ત્યારે પોપટભાઈ અને એની ટીમને લાખ લાખ વંદન સાથે અભિનંદન થેન્ક યુ વેરી મચ ખૂબ ખૂબ આભાર દલપતભાઈ શિક્ષણ સાથે આરોગ્યનું કામ કરતા દલપતભાઈને તાળીઓથી વધાવી લઈએ અને હવે નંદિનીબેનને વિનંતી કરું કે આપ પોતાની વાત રજૂ કરશો આજ
જય શ્રી કૃષ્ણ દોસ્તો, મારું નામ છે નંદિની હિરપરા. સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે મારું ફર્સ્ટ ઇન્ટરવ્યૂ હતું ઇન પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશનમાં, ત્યારે રાજવીબેનનું મને પહેલું જ કેસ સોંપેલો કે ભાઈ તારે આ કામ કરવાનું છે. અને મને ખૂબ આનંદ થયો હતો કે ચાલો માતાજીના આશીર્વાદથી જ મારું કામ શરૂ થયું છે. આમ તો હું ઘણા વર્ષોથી આ કામ કરું છું કે સેવાનું કામ. મારા ઘરે કોઈ પણ જીવ આવ્યો હોય, ચાહે પ્રાણી હોય કે પશુ પક્ષી હોય, એને હું ભૂખ્યા પેટે ક્યારેય પણ હું મારા ઘરેથી વિદાય નથી આપતી. પછી મને વિચાર આવ્યો કે ભાઈ આપણે આગળ કરવું છે, એક ટાઈમ જમાડીને આપણે શું કરી શકવાના છીએ. ભાઈની પ્રેરણાથી મને આગળ વધવાનો મોકો મળ્યો છે. જ્યારે પણ મેં ભાઈની પોપટભાઈ કે તરુણભાઈની હેલ્પ લીધી છે, ત્યારે હર હંમેશ મને એક નાની બેન તરીકે મને સપોર્ટ આપ્યો છે. એના માટે હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. અને હું ભાઈની જેમ જ કામ કરું છું. મારી પણ યુટ્યુબ અને ફેસબુકમાં ચેનલ છે નંદિની બેન હિરપરા કરીને. બસ આવો સાથ અને સપોર્ટ આપી રહેજો અને એક નાની બેનને આગળ વધવામાં મદદ કરજો. જય હિન્દ, જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. શૈલેષભાઈને વિનંતી કરું, આપ પોતાનો અભિપ્રાય આપશો. કર્મ એજ્યુકેશન. જય શ્રી કૃષ્ણ. પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશન એક નામ જ કાફી છે સેવા માટે. અને કદાચ હું એમ કહું કે પોપટભાઈ રજનીભાઈ કાતરિયા એને કદાચ ખૂબ નજીકથી જાણતો હોવ. લગભગ અમે કોલેજના સાથે મિત્રો છીએ. મને યાદ છે ત્યાં સુધી જ્યારે પણ અમે મળ્યા છીએ ત્યારે એમના વિચારો, એમની પરિસ્થિતિ તમને માન્યમાં નહીં આવે મિત્રો કે એક સમયે પોપટભાઈ રજનીભાઈ ની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ દયનીય હતી. અને કહેવાય ને, સંઘર્ષમાંથી જ્યારે માણસ પસાર થઈને આવે અને લોકોની પરિસ્થિતિ જોવે, એનો વિચાર એ પોપટભાઈને જ ખબર હોય કે કેવી પરિસ્થિતિમાંથી લોકો રહેતા હોય. કોઈ પણ નાત જાત ભાત વગર કોરોના કાળ દરમિયાન, લોકડાઉનના સમય દરમિયાન થયેલી આ સેવાનો પ્રવાહ એવો તો ચાલ્યો કે સતત ને સતત નિરંતર રીતે સતત પોપટભાઈ આગળ વધતા રહ્યા છે. હું સાક્ષી છું એ વાતનો કે જ્યારે અમે 10 જણાનું ગ્રુપ ભેગું થયું હતું અને 10 જણાના ગ્રુપમાંથી અમે એક મિત્રની જન્મદિવસની ઉજવણી કરી રહ્યા હતા. અને જન્મદિવસની ઉજવણી કરી રહ્યા હતા અને એવામાં 2-5 નાના અમથા છોકરાઓ, ફૂટપાથ પર રખડતા છોકરાઓ જ્યારે અમારી સામે આવ્યા હતા, ત્યારે પોપટભાઈને એમ થયું, રજનીને એમ થયું કે આપણે આપણો જો આ સમય, અત્યારે યુવા અવસ્થાનો સમય જો સેવા પાછળ આપીશું તો 100% કુદરત મહેરબાન થશે. અને આ 22 વર્ષના જાબાજ એવા પોપટભાઈને વિચાર આવ્યો અને સેવાનો, ને ત્યાંથી સેવા આગળ વધતી ગઈ કે આજે વૈશ્વિક ફલક પર પોપટભાઈનું નામ ગુંજતું રહ્યું છે. તો એક વખત જોરદાર એમના માટે તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે પોપટભાઈને વધાવી લઈએ અને મા ભગવતીને એવી પ્રાર્થના કરી કે સતત એમની ટીમ, એમનું ફાઉન્ડેશન સતત ને સતત સેવાના કાર્યમાં આવું આગળ વધતું રહે. અસ્તુ. અને હવે કાર્યક્રમને જ્યારે આપણે અંત તરફ લઈ જઈ રહ્યા છીએ, ત્યાર પછી ભાવના મેડમ પોતાના સંગીતના સૂરો રેલાવશે. અને મારા કાર્યક્રમને આપણે અંત તરફ લઈ જાય પહેલા પોપટભાઈ તમારા ફેમિલીને આપ મંચ ઉપર ઇન્વાઇટ કરશો. બહુ સરસ મજાની અહીંયા લોકોએ પોતપોતાની ઉર્મિઓ રજૂ કરી, સૌ કોઈએ પોતપોતાની અસ્મિતાઓ રજૂ કરી. જ્યારે મારે એક વાત કરવી છે અને આ વાત હું એટલા માટે કરું છું કે આ વાતથી આપણને બધાને એક નવી ઇન્સ્પિરેશન મળશે. 200-250 વર્ષ પહેલા વીરપુરની અંદર એક સંત થઈ ગયા જેનું નામ હતું જલારામ બાપા. અને આ જલારામ બાપા બહુ સરસ એક કામ કરતા હતા કે જે વ્યક્તિ આવે એને ભોજન આપતા હતા. હવે એ સમયે તો છે ને ઇન્ટરનેટ કે આવી ફેસબુકની કોઈ સુવિધા પણ નહોતી. તો એ સમયે કેટલાક માણસો આવતા હોય, વધીને 5-7-10 માણસો આવતા હોય. અને 5-10 માણસોને ભોજન આપતા હોય, 200 લોકોનું ગામ હોય. તો એ 2-5-10-15 વ્યક્તિઓ આવતા હતા, જલારામ બાપા જમાડતા હતા. ટુકડો ત્યાં હરી ઢુકડો આ વાત થતી હતી. અને એ વાત ભગવાન વિષ્ણુને ખબર પડી ગઈ. વિચાર કરો, 2-5 લોકોને જમાડતા તો પણ. અને ભગવાન વિષ્ણુ આવ્યા. તમે બધા સ્ટોરી જાણો જ છો. મારા મનમાં શું કહેવો છે, અત્યારે લોકો હજારો લોકોને જમાડે છે, કરોડો લોકોને જમાડે છે, તો ભગવાન કેમ આવતા નથી? કેમ કે જે જમાડે છે ને એમાં ભાવ નથી. અને આ ભાવ પ્રગટ થઈ રહ્યો છે. આ પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશનના ભાવને એકવાર આપણે તાળીઓથી વધાવીએ. દોસ્તો, ખૂબ સરસ ભાવ અહીંયા પ્રગટ થયો છે. અને એમની પૂરી ફેમિલી
મામી માસી કાકી બહેનો બધા ઉપસ્થિત છે ત્યારે એમના માટે પણ એકવાર આપણે જોરદાર તાળીઓ પાડી દઈએ અને એમને પણ આપણે સન્માનિત કરી દઈએ. આવો પોપટભાઈ, આપ પણ જોડાઈ જાઓ. ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है ये तो सच है कि भगवान है. इरादे रोज बनते हैं, बन के टूट जाते हैं. इरादे रोज बनते हैं, बन के टूट जाते हैं. मंजिल पे वही पहुंच पाते हैं जो ईश्वर को अपने साथ रख पाते हैं. ખૂબ આભાર પરિવારનો. થેન્ક યુ સો મચ. સૌ કોઈ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો. આપનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ અને હવે કાર્યક્રમને જ્યારે આપણે અંત તરફ લઈ જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે 3 કલાકથી આપણે કાર્યક્રમને ચલાવી રહ્યા છે. હવે તમે વાત કરવાના, તમે સંભળાવવાના છો ને ગીત, તો હવે ભાવનાબેન ગીતો સંભળાવવાના છે. એની પહેલા કાર્યક્રમને અંત તરફ લઈ જશે ત્યારે એક મસ્ત મજાનું જ્ઞાન આપી દઉં. મફતનું છે, લેજો, કામ લાગશે. અશોકભાઈ, દુનિયાની તમામ વસ્તુ ઈઝી છે. આશીષભાઈ ધંધામાં ધ્યાન દો. દુનિયાની તમામ વસ્તુ ઈઝી છે, 5 વસ્તુ કરવી પડે. જાણવું પડે, શીખવું પડે, વાંચવું પડે, સમજવું પડે. જાણવું પડે, શીખવું પડે, વાંચવું પડે, સમજવું પડે અને ખબર ન હોય ને તો કોઈને પૂછવું પડે. અને એટલેથી જો મેળ ના આવે તો બીજી 3 વસ્તુ કરવી પડે. માનવું પડે, માણવું પડે, માનવું પડે, માણવું પડે અને ક્યારેક ક્યારેક માગવું પડે. અને જો એટલેથી મેળ ના આવે તો છેલ્લી વસ્તુ, આ કાંઈ ના કરવું હોય ને, આખી ચેનલમાં ના આવવું હોય ને, જાણવું, શીખવું, વાંચવું, સમજવું, પૂછવું, માણવું, માંગવું કે આ કોઈ પણ ચેનલમાં ના હોય તો એક જ કામ કરવું પડે, આપવું પડે. આપવાનું શરૂ કરો એટલે મળવાનું આપોઆપ શરૂ થઈ જાય. અને જેણે આપવાનું કામ કર્યું છે, મગનો 1 દાણો વાવો ને તો 100 દાણા ઈશ્વર આપે. ચણાનો 1 દાણો વાવો ને તો 100 દાણા ઈશ્વર આપે. એમ સેવાનો 1 દાણો વાવો તો 100 ગણી સેવા ઈશ્વર આપે. અને એ અહીંયા સાબિત થયું છે. ત્યારે કાર્યક્રમને અંત તરફ લઈ જઈ રહ્યો છું. કોઈનું સન્માન બાકી નથી ને ભાઈ? હવે સન્માન કોઈનું બાકી છે? 2 ફટાફટ કો. કોણ છે? ઝડપથી કો. 12 વાગે એટલે પૂરું થઈ જાય. કોણ છે साहब? आप काफी देर से થઈ ગયું સન્માન મારું. ચાલો આગળ વધીએ. કાર્યક્રમને અંત તરફ લઈ જઈ રહ્યા છીએ. કાર્યક્રમને અંત તરફ લઈ જઈ રહ્યા છે. સૌ કોઈ પોતાના સ્થાન ઉપર ઊભા થઈએ અને રાષ્ટ્રગાન ગાઈને આપણે કાર્યક્રમને અંત તરફ લઈ જઈએ. દરેક વ્યક્તિ રાષ્ટ્રગાનની અંદર ઇન્વોલ્વ થશે. તમામ એક સાથ પૂરી અદબ કે સાથ. તમે ગાવશો ને બેન? एक साथ पूरी अदब के साथ राष्ट्रगान शुरू करेंगे. शुरू कर. जाना गाना मना अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाये तव जय गाथा. गण गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता. जय है जय है जय है जय 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 है. बोलो भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के. चांद सितारों को आंखों में बुलंद रखना, बहुत देर तक रात होगी. चांद सितारों को आंखों में बुलंद रखना, बहुत देर तक रात होगी. मुसाफिर हो तुम, मुसाफिर हूं मैं.
फिर किसी रोज मुलाकात होगी। वंदे मातरम। भारत स्टेज को संभाल के रखना और सभी लोगों को स्वागत के लिए आमंत्रित किया है। तो इनके स्वागत के लिए रजनी भाई आगे आओ और मनीष भाई का स्वागत करें। जोरदार ताली रजनी भाई के लिए। कर रही है આપણે બે શબ્દ બોલવા માટેનો એક ચાન્સ આપીશું। મુકેશભાઈ એક અમારી ટીમના એવા વ્યક્તિ છે કે જે અમે જ્યારે નર્વસ હોઈએ આમ ડિપ્રેશનમાં હોઈએ ત્યારે એ વ્યક્તિ અમને હસાવે છે અને અમારી ટીમનો એક એવો સદસ્ય છે કે જે હંમેશા ગમે તે ટાઈમે જો તમે હસતો જ હશે ગમે ત્યારે। એટલે બે શબ્દ ખાલી મુકેશભાઈ કહે છે। અને આ બીજી વસ્તુ પાછળ જમવાનું થઈ ગયું છે સેટિંગ, તો આપણો જેવો કાર્યક્રમ હમણાં 5 મિનિટમાં પૂરો થઈ જશે। તો દરેક માતાઓ બહેનો ભાઈઓ દરેક લોકોએ આપણે બધાએ સાથે જમીને જવાનું છે। તો નમ્ર અપીલ છે જમ્યા વગર કોઈ ના જાય। તો 5 જ મિનિટ છે ખાલી આપણી પાસે। મુકેશભાઈ બોલો બોલો गुजराती में बोलवानो हिंदी गुजराती नहीं होगा नहीं आप बोलो लोग हाँ बोलिए ना नाम बोल दो। चलो नाम बोल दो। जय श्री कृष्ण बोलो। सभी माता बहन को हमारी तरफ से जय श्री कृष्णा। हाँ तो और हमारे बीच उपस्थित है प्रतीक भाई जो कि हमारे टीम के साथ स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं एज अ को फाउंडर तरीके। तो प्रतीक भाई 2 शब्द बोले और बताएं आपका अनुभव कैसा है। જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને પહેલાં તો, અને તમે તમારો આ કિંમતી સમય 3 કલાક કોઈકના જીવનમાંથી કોઈ અત્યારે 1 કલાક કોઈના માટે કાઢી નથી શકતો, ને તમે બધા અહીંયા અમારા આગમનને માન આપીને છેલ્લા 3 કલાકથી સતત આવા ગરમી બફારામાં બેઠા છો। તો હું અને મારા પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશનની ટીમ તરફથી હું તમારો બધાનો દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું કે તમારા કિંમતી સમયમાંથી સમય કાઢીને અહીંયા આવ્યા અને અમારા આમંત્રણને માન આપ્યું। બસ આવી જ રીતે ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો કે અમે અને અમારી ટીમ આવી જ રીતે હજારો લાખો ફેમિલી સુધી પહોંચે અને બધાના ઘરમાં આવી રીતના રોજગાર રૂપી કંઈક ને કંઈક નવો પ્રયાસ કરીએ। તો થેન્ક યુ સો મચ। થેન્ક યુ। અને દોસ્તો લાસ્ટ એક વ્યક્તિ રહી ગયા છે જે સોશિયલ મીડિયા તમારી સુધી વિડીયો પહોંચતા હોય છે। એ અમે તો માત્ર ખાલી બનાવી જાણીએ છીએ, એડિટિંગ કરી જાણીએ છીએ અને લોકો સુધી પહોંચી શકીએ, પણ તમારી લોકો સુધી જે મોબાઈલ સુધી પહોંચે છે એ અમારી વચ્ચે આજે વ્યક્તિ ઉપસ્થિત છે સંજયભાઈ। તો પ્લીઝ તેજ ઉપર આવે, આપણે બધાએ તાળીઓના તળગડાટથી એમને આપણે સ્વાગત કરીએ। म्यूजिक ओके। પૂરી ટીમ આવી જાય, મુકેશભાઈ સહિત બધા લોકો તેજ ઉપર આવી જાય। આપણે બધા સાથે મળીને આજે દરેક લોકોની સાથે
છું કે જેટલા અહીંયા આ યુવા મંડળના ફાઉન્ડેશન વાળા ભાઈઓ છે, દીદી તમે પણ ઉભા રહો સ્ટેજ ઉપર. બધાએ આજે આટલા સેવાભાવી કાર્ય કર્યું છે, તો અહીંયા એન્જોય પણ કરવાનું છે. ખાઈ કે પાન એક બાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય અમારા ફાઉન્ડેશન માટે. तूने पहले नजर जब नजर से मिलाई मजा मेरे रस के कमर तूने पहले नजर जब नजर से मिलाई मजा मेरे रस के कमर तूने पहले नजर जब नजर से मिलाई मजा गया नजर से मिलाई मजा गया
लेकिन ये सारे दोस्तों के लिए एक दोस्ती का गीत। तेरे जैसा यार कहा बहुत ही मजा किया था। थोड़े थोड़े छोटे बच्चे लग रहे हैं यहाँ पर, तो उनके लिए मैं गाना चाहूंगी। लकड़ी की काटी काटी का तोड़ा तोड़ के तुम पे जो मारा तोड़ा 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 के तोड़ा। लकड़ी की काटी काटी का तोड़ा तोड़ के तुम पे जो मारा तोड़ा 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 के तोड़ा।
गरबा गा रही हूँ। यहाँ पर जितने खड़े हैं सबको गरबा खेलना पड़ेगा। चालो पेला पोपट भाई